ഷാജഹാൻ ഷെയ്ഖിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതുകൊണ്ട് മാത്രം പ്രതിഷേധം അവസാനിപ്പിക്കില്ലെന്ന് സന്ദേശകാരിയിലെ ജനങ്ങൾ. സ്ത്രീകൾക്ക് നേരെ ക്രൂരമായ അതിക്രമങ്ങൾ നടക്കുമ്പോഴും പോലീസ് നോക്കി നിൽക്കുകയായിരുന്നു. കേന്ദ്രസേനയെ വിന്യസിച്ചില്ലെങ്കിൽ അതിക്രമങ്ങൾ തുറന്നു പറഞ്ഞവരുടെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുമെന്നും ജനങ്ങൾ ജനൻ ടിവിയോട് പറഞ്ഞു. സന്ദേശകാരിയിൽ നിന്നും ജിഷ്ണു കൃഷ്ണൻ തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ടിലേക്ക്. ഭരണത്തിന്റെ തണലിൽ ഷാജഹാൻ ഷെയ്ഖ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ ക്രൂരകൃത്യങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുള്ള പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ സന്ദേശകാലി മേഖലയിലാണ് ഇപ്പോൾ ജനം ടിവി സംഘമുള്ളത്. കൊൽക്കത്തയിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 100 കിലോമീറ്ററോളം സുന്ദർബൻ മേഖലയിലേക്ക് എത്തുകയും അവിടെ ബോട്ട് മാർഗം വേണം ഈ സന്ദേശകാലി മേഖലയിലേക്ക് എത്താൻ. ഇവിടെ നിന്നുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ബംഗാൾ രാഷ്ട്രീയത്തെ മാത്രമല്ല ഭാരതത്തിലുടനീളം വലിയ രീതിയിൽ ചർച്ചയായിട്ടുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളും പ്രതികരണങ്ങളുമായിരുന്നു സന്ദേശകാലിയിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ പുറത്തു വന്നിട്ടുള്ളത്. അതായത് അധികാരം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ജനതയെ അടിമകളാക്കി നിർത്തുകയും അവരുടെ ഭൂമി കയ്യേറുകയും സ്ത്രീകൾക്ക് നേരെ അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീകളെ ലൈംഗികപരമായി കാലങ്ങളായി ചൂഷണം ചെയ്യുകയായിരുന്നു ആ സന്ദേശകാലിയിൽ തൃണമൂൽ നേതാക്കൾ ചെയ്തിരുന്നത്. സഹി കെട്ടുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആത്മാഭിമാനം നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ട് കാലങ്ങൾ ജീവിക്കേണ്ടി വന്നെങ്കിലും സഹി കെട്ടുകൊണ്ട് ഈ ഒരു സമൂഹം ഇപ്പോൾ തെരുവിലേക്ക് ഇറങ്ങുകയും ഇവിടെ നടന്നിട്ടുള്ള ക്രൂരകൃത്യങ്ങളിൽ നിയമ നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് വലിയ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കുമാണ് നേതൃത്വം നൽകുന്നത്. ഷാജഹാൻ ഷെയ്ഖ് അറസ്റ്റിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇപ്പോഴും ഇവിടെ പ്രതിഷേധം തുടരുകയാണ്. സ്ത്രീകളും ഇവിടുത്തെ യുവാക്കളും ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരാണ് തെരുവിലേക്ക് ഇറങ്ങിക്കൊണ്ട് ഇനിയൊരു സന്ദേശകാലി ആവർത്തിക്കരുത് എന്ന मुद्रावाक्य उयर्तिक्കൊണ്ട് വലിയ രീതിയിൽ തെരുവിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നത്. जी इधर कैसे तरह के आंदोलन चल रहा था और आपका कंप्लेंट सब कैसा क्या क्या है? मेरे आंदोलन चलता है इसीलिए चलते जे संदेशकाली का माँ के पर जो अत्याचार हो रहे हैं ना, संदेशकाली के पर माँ के पर जो अत्याचार हो रहे हैं, तो इसीलिए हम आंदोलन चल रहे थे. अभी तो आंदोलन चलते हैं. अभी तो हम और क्या क्या वो जो तृणमूल नेता के वो जो इधर क्या क्या किया था? तृणमूल इसीलिए कहते हैं मेरे के हुमकी दे रहा है. जे आलमगी है ना, आलमगी तो कोई कोटी कोटी टाका लूट लिए है ना, तो आलमगी हमको हुमकी दे रहा था तुमको जाने खत्म कर दिया. और किसी लिए हमको जाने खत्म कर दिया. तुम मीडिया लोग पर का मुंह खुलती है, संवादी लोग का मुंह खुलती है ना, तुमको जाने खत्म कर दिया. किसी लिए करते, इसीलिए करते, तुमको इसीलिए क्षमता है. बोले हाँ हमको इसीलिए क्षमता है, तुमको जाने खत्म कर दिया. ठीक है आप दीजिए ना, मैं हमको जाने खत्म. आलमगीर का भैया ने तो मेरे दुकान लूट लिए, तो अभी तो ले लिए, तो मेरे जगह तो मेरे ले लिया. आलमगीर का भैया बड़ा भैया मेरे जगह ले लिए. तो ठीक है, तो आलमगीर खाल लूट उठी इसीलिए करती है. हमको आंदोलन चलाते हैं तो उन आते हैं मेरे घर में रात है और हमको तो हुमकी दे रहा है दिन रात पर. हम तुमको मारती है, तुमको इसीलिए करते हैं. हम थाना पर जाती है, हम उसीलिए डायरी करते हैं, थाना पर जाते. थाना को ओसी हमको बोल रहे हैं तो छोड़ दीजिए ना, तुम्हारा स्वामी प्रतिबंधी है, तुम्हारा छोटा छोटा बच्चा है, क्या करती है. और इधर का पुलिस, आपने अभी बोल दिया था थाने के बारे में, इधर का पुलिस काम किया है और थाना में आप जाने के टाइम कैसी तरह के प्रतिकरण हुआ था? नहीं, हम नरेंद्र मोदी के पास जाती है. हम कल सुबह से जाती है, हम 6 बजे जाती है. थाना के हम हेल्प नहीं पाती है. थाना हम जाती है उसीलिए बोलती है ना, जो थाना को ओसी बोलती है जाओगे भैया जान को मीमांसा कर लीजिए. कायम मीमांसा करती है, हम भैया के पास कायम मीमांसा. और उसीलिए कल हम नरेंद्र मोदी के पास जाती है ना, तो थाना को पुलिस दीदी का पुलिस तुम्हार हमको बहुत अपराध करती है. मेरे कापड़ उतार के देखती है, फोन पर वीडियो करती है, और इसीलिए बोलती है जो तुमको बैक साच करती है. हम बोलते क्या हो रहे भैया, बोले नहीं हमको ड्यूटी करती है. हमने क्या है ड्यूटी करती है, हम मीटिंग पर जाती है. क्या है मेरे पास कुछ है जब तुम हमको सच करती है. बोले नहीं हमको ड्यूटी करती है. इसीलिए सब स्टेप पे हमको तुम तो गाड़ी बंद कर दिया. अभी तो इसीलिए करती है. काहे करती है, हम सुरोगी नहीं है भैया, हम सुरोगी नहीं है जी. आलमगीर भैया के धोड़ू, आलमगीर के पुलिस गिरफ्तार करूँ, सिराज के करूँ, एवं जिनी सिद्दीक मोल्ला है ना हमको पास, वो तो इसीलिए बोलते तुमको गुजरात पाट दिए, तुमको गुजरात पाट दिए. काहे गुजरात हम वोट नहीं देती है, वोट हो गया. हम घर में है ना, हम घर में है, मेरे पति हम घर में है, वोट हो गया, सिद्दीक मोल्ला वोट हो गया. तो वो इसीलिए हमको हुमकी दे रहा तुमको गुजरात पाटेगा. काहे करते हम तो शुरू के इनको तो राज्य का पुलिस है तो हमको भरोसा नहीं है. संदेशकाली का पुलिस हमको भरोसा नहीं करती है, हम नहीं करती है. जिन्हीं संदेशकाली का माँ के पर जय अत्याचार हो गया ना, तो हमको
भरोसा नहीं है, पुलिस प्रशासन का हमको भरोसा नहीं है, हम नहीं करती है। हमको आंदोलन चलेगा एवं चलेगा, हम करेगा तो चलेगा, जरूर चलेगा। ഇത്രയധികം അതിക്രമങ്ങൾ സ്ത്രീകൾക്ക് നേരെ പോലും ഉണ്ടായിട്ട് പോലും യാതൊരു തരത്തിലുള്ള നടപടികൾ പോലീസിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടില്ല. മമതാ പോലീസിൽ യാതൊരു തരത്തിലുമുള്ള വിശ്വാസമില്ല എന്നും പ്രതിഷേധങ്ങൾ തുടരും എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളവർ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത്. പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ അത്ര കാര്യമാക്കേണ്ട എന്നുള്ളതാണ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് പോലീസുകാർ ഇവരോട് പറഞ്ഞത് എന്നുള്ളതാണ് വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ഏതായാലും ഇവിടെയുള്ള അമ്മമാരും സഹോദരിമാരും നേരിട്ടിട്ടുള്ള ക്രൂരകൃത്യങ്ങളിൽ ഒപ്പം അവരുടെ ഭൂമി തട്ടിയെടുത്ത വിഷയങ്ങളിൽ പ്രതിഷേധം തുടരും എന്നുള്ളതാണ് വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ഇവിടെ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്ക് സ്ത്രീകളും യുവാക്കളും ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരാണ് നേതൃത്വം നൽകുകയും ഇത് बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट आंदोलन चल रहा था। और क्या क्या मुद्दा आपने ये जो आंदोलन में कर रहे हैं? We are demanding central force deployed immediately at Sandeshkhali because Sheikh Shahjahan and his goons are roaming around here and there. They will attack to the Sandeshkhali Janajati and scheduled caste peoples at any time. So they are also demanding central force deployed immediately. The police stations of Sandeshkhali and Najat police stations are not doing properly action past 11 years. So the Sandeshkhali peoples are feeling frightful. So we are T-shirts of Boshiar subdivision. We are also demanding central force deployed immediately. Though at present the central force are not deployed here, so the Sandeshkhali peoples are very fearful. So we are demanding central force deployment immediately. The Sheikh Shahjahan and his goons vote ballot करने के लिए अच्छा नहीं है. So if central force be deployed here, then the Sandeshkhali peoples will be able to cast their vote. ഈയൊരു വിഷയം ഉണ്ടായതിനു ശേഷം പേടിയോടുകൂടിയാണ് സന്ദേശഖാലിയിലെ ജനങ്ങൾ ഇവിടെ ജീവിക്കുന്നത് എന്നാണ് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സെൻട്രൽ ഫോഴ്സിനെ, കേന്ദ്ര സേനയെ സന്ദേശഖാലിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ പ്രതിഷേധിക്കുന്നവരുടെ സുരക്ഷയ്ക്കായി വിന്യസിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെയുള്ള ആളുകളുടെ ജീവന് യാതൊരു തരത്തിലുമുള്ള ഗ്യാരണ്ടിയില്ല. അവർ ഏതു നിമിഷം വേണമെങ്കിലും ഈ ആളുകൾക്ക് എന്തും സംഭവിക്കാം. അതുകൊണ്ട് കേന്ദ്ര സേനയെയും സന്ദേശഖാലിയിൽ വിന്യസിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രൊട്ടസ്റ്റിന് നേതൃത്വം നൽകിയവർ ഇപ്പോൾ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഏതായാലും നിലവിൽ കേന്ദ്ര ഏജൻസികളുടെ അന്വേഷണം ഈ ആളുകളുടെ പരാതിയിന്മേൽ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. CBI കേസ് ഏറ്റെടുക്കുകയും ഷാജഹാൻ ഷെയ്ഖിനെ കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇവിടെ വസ്തുതാന്വേഷണ കമ്മീഷനും സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങളും ഈ നിലവിൽ പ്രവർത്തിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെ ഏകദേശം 1500-ലധികം പരാതികളാണ് സന്ദേശഖാലിയിലെ ജനങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുള്ളത്. അതിൽ ഏകദേശം 450-ലധികം പരാതികൾ ഭൂമി കയ്യേറ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും 100ഓളം പരാതികൾ കളവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കടയും മറ്റ് വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളിൽ കളവ് നടത്തിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും ബാക്കി പരാതികളെല്ലാം തന്നെ ഈ സന്ദേശഖാലിയിലെ അമ്മമാർക്കും സഹോദരിമാർക്കും നേരെ നടന്നിട്ടുള്ള ലൈംഗിക ചൂഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ്. വളരെ കാലം ഈ വിഷയങ്ങൾ പുറത്തു പറയാതെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അധികാരത്തിന്റെ ഇരുമ്പ് ദണ്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഉരുക്കുമുഷ്ടി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ജനങ്ങളെ അടിമകളാക്കി വെക്കുകയായിരുന്നു തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ഷാജഹാൻ ഷെയ്ഖും അതോടൊപ്പം തന്നെ അനുയായികളും ശ്രമിച്ചിരുന്നത്. ഇന്ന് ഏതായാലും ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പൊതുജനങ്ങളോട് തുറന്നു പറയാനും പ്രതിഷേധം ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് തെരുവിലേക്ക് ഇറങ്ങാനും സന്ദേശഖാലിയിലെ ജനങ്ങൾ തയ്യാറായിരിക്കുകയാണ്. ഇവരുടെ ഉയർത്തുന്ന മുദ്രാവാക്യവും കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഇനിയൊരു സന്ദേശഖാലി ആവർത്തിക്കരുത് എന്ന വലിയ മുദ്രാവാക്യം ഉയർത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഈ ജനങ്ങൾ തെരുവിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. അവരുടെ വാക്കുകളാണ് ഇപ്പോൾ പ്രേക്ഷകർ കേട്ടിട്ടുള്ളത്. സന്ദേശഖാലിയിൽ നിന്ന് ഉണ്ണി കെ വാര്യർക്കൊപ്പം ജിഷ്ണു കൃഷ്ണൻ, ജനം. ഷാജഹാൻ ഷെയ്ഖിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതുകൊണ്ട് മാത്രം പ്രതിഷേധം അവസാനിപ്പിക്കില്ലെന്നാണ് സന്ദേശഖാലിയിലെ ജനങ്ങൾ പറയുന്നത്. സ്ത്രീകൾക്ക് നേരെ ക്രൂരമായ അതിക്രമങ്ങൾ നടക്കുമ്പോഴും പോലീസ് നോക്കി നിൽക്കുകയായിരുന്നു. കേന്ദ്രസേനയെ വിന്യസിച്ചില്ലെങ്കിൽ അതിക്രമങ്ങൾ തുറന്നു പറഞ്ഞവരുടെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുമെന്നും ജനങ്ങൾ ജനം TV യോട് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. സന്ദേശഖാലിയിൽ നിന്ന് ജിഷ്ണു കൃഷ്ണൻ തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ടാണ് കണ്ടത്.